वेलकम बैक जियो ज़ल्बिया तासुटुलो तवायु बनन सबा के स्टडी में शिमंग सरा सोबिया समीर और समीर अनवर दलता मौजूद दी और समीर मुंगता स्टार्ट करे बा दखपल आगा स्टोरी चेरा ये वजनी दलता पाकिस्तान के दा औगल ता बहरीन के दे मिडिल ईस्ट के और दा संग दा ताल्लुक जोड़ शवलो और अल्लाह ताला गुर नसीबुना खलक हुई कहने भाई एक बंदा था वो कह रहा था कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मैं तो टेलर के पास लेके गया था वो वाली बात है दा जोड़े चिदा दा अल्लाह ताला आसमान ददी चिदे कला कर खराक को देवा अगर पुख्तन मख के चिदे अगर समीर ने को जी समीर तो जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से जोड़ते हैं जी। आप उस दिन जल्दी आ गए घर? जल्दी आ गया और चैनल सर्फिंग कर रहा था, खैबर टीवी गुजरा, फिर मैं खैबर टीवी पे वापस आया बिकॉज एक बड़ा ही रोशन खूबसूरत चेहरा नजर आया उस पर। हाँ। और वो वही दिन थे जब मेरे घर वाले कोई लड़की ढूंढ रहे थे मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो अब खैबर टीवी से मेरे एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्टिंग बहुत की है पाकिस्तान में। लाहौर, कराची, पेशावर एंड इस्लामाबाद सेंटर्स सबसे प्राइवेट चैनल्स में भी बहुत ज्यादा, तो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूँ ना। तो फिर मैंने क्रेडिट्स पढ़े। अच्छा। और आखिर में जो प्रोड्यूसर का नाम आया वो मैंने नोट किया और फिर मैंने पीटीवी पेशावर में मेरे एक दोस्त थे, मैंने वहां से प्ले किया था, उनको मैंने फोन किया और बहुत रिस्की लग रहा था। मैंने कहा हो सकता है उनको कुछ ना पता हो, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा ये नाम के प्रोड्यूसर हैं खैबर टीवी में, क्या आप उनको जानते हैं? कहते हैं हाँ जानता हूँ। मैंने कहा मेरी ये इंटेंशन है फिर। तो उनके पास एक होस्ट काम करती है, वो कोई कुकिंग शो था जिसकी वो होस्ट थी है। तो मैंने कहा मुझे किसी तरह से आप उनसे राब्ता करवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन बाद फोन करना। तो मैंने 2 दिन तो बड़े सफर से गुजारे। बहुत ही ना वो आप ही जान सकते हैं। तो उसके बाद फाइनली मैंने फोन किया तो उन्होंने राब्ता करवा दिया। तो विच वाज लाइक यानी कि जैसे जो चाह रहा होता है इंसान वो हो जाता है, यू नो। और कुछ ऐसा टाइम था कि नियत अच्छी थी ना आपकी, असल में बात नियत साफ। मैंने उनको बोला देखिए मुझे कुछ ऐसा नहीं है, मेरी इंटेंशन है सिर्फ शादी की और कुछ भी नहीं। तो वो मुझे पुराना जानते थे, उनको पता था मैं किस तरह का हूँ, तो इस वजह से उन्होंने वो भी नहीं हिचकिचाए इनको राब्ता करने में। तो इनसे बात हुई। अच्छा। तो फोन पर बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे आपको देखना है। हाँ। तो मुझे अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजिए। मैंने वो भेजी तो पिक्चर्स भी अप्रूव हो गई, इन्होंने पास कर दी। वही तो हीरो। हाँ। सोफिया ने कहा होगा प्रोफाइल अच्छी थी, स्ट्रांग थी। हाँ। तो लेकिन इनको मैंने अपना कोई एक्टिंग का करियर का कुछ नहीं बताया हुआ था, शादी के बाद इनको बताया। सही। हाँ। बहरीन में तो आप अपना बिजनेस कर रहे थे? जी हमारा बिजनेस है वहाँ पे शुरू से। तो फिर वही वजह थी कि मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज मैं बहरीन और पाकिस्तान दोनों मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने काफी काम करके यहाँ से भी छोड़ दिया। सही। तो इनके साथ फिर बातचीत हुई, फिर हमारे घर वालों की बातचीत। ऐसे होता है समीर के नन बजियात खबर या सिरकुम का ना कि दखपल आगे पुख्तनु आ गए हो सही खबर तारीफों न दपारा। एक होता है कि हम अमूमन ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया से या शोबिज से ताल्लुक रखने वाली जो खवातीन होती हैं लोग बड़ा हिचकिचाते हैं कि इनको बहू बनाना थोड़ा मुश्किल है, नखरीली होती हैं, फैशनेबल होती हैं, सुनती नहीं है किसी का और इंडिपेंडेंट होती हैं और फिर आपको पता है आज़ाद ख्याल होती हैं। हम लोग तो बहुत जल्दी जज करते हैं ना, अगर कोई लड़की कोई जीन्स पहन के आ जाए तो हम बहुत आज़ाद ख्याल है, लाइक हम फॉरन जजमेंट वाले, हम बहुत जज करते हैं जल्दी, चाहे वो बहुत भी अच्छी हो, लेकिन जजमेंट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि यार अगर ये इतनी नखरीली हो गई, ज़बान दराज हुई या कुछ ऐसा, तो फिर क्या होगा? उसमें 2 चीजें थी। एक पैकेजिंग तो अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता। इसके लिए 2 चीजें थी। एक तो ये कि मैं खुद शोबिज़ का हिस्सा रह चुका था, तो मैं जानता था काफी सारी चीजें। दूसरा ये कि ये पश्तो स्पीकिंग थे, मुझे लगा मतलब पठान फैमिली से हैं तो पठान जो है वो नमाज रोजे के काफी पाबंद होते हैं और हम कुछ करें ना करें। हाँ, वो जरूर करें। तो मैंने कहा ठीक है इनको फैमिली वैल्यूज का भी पता होगा। हाँ। और फिर बहुत यंग दिख रही थी, ज्यादा उम्र की भी नहीं दिख रही थी, बहुत छोटी थी उस वक्त, बिल्कुल इनकी एज काफी कम थी उस वक्त। तो इस वजह से मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि मैं इतना भी कन्विंस नहीं था, इतना मुतमईन नहीं था मैं, क्योंकि कभी मिला नहीं था। और हमारी 6 महीने फोन पे बात होती रही है, जिसमें मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करता था और वो भी हाल चाल पूछ के, बस इतना ही। तो और एंड इनको भी पता है कि एक एक्ट्रेस थी कराची में और एक ये थी जिनमें से मुझे एक के साथ आगे बढ़ना था। तो मैं पाकिस्तान आ गया। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान आ गया तो हुआ ये कि वो जो थी वो उन्होंने मेरे साथ काम भी किया है और बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा। और हमारी बहुत 5-6 साल से हमारी काफी आना जाना था घर में एक दूसरे के साथ, तो उनके साथ हाँ कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा था मेरा, तो ज्यादा चांसेस थे कि मैं वहाँ पे हो जाता मेरा। लेकिन अल्लाह मियां ने तो अपनी तहरीर, वो हुआ ये ना कि पहले इस्लामाबाद आ गया। हाँ, सही। तो पहले मैं इस्लामाबाद आ गया, तो जब ये मिली तो उधर ही फैसला बस डन हो गया। फिर विद इन 3 days आई वाज मैरिड टू हर।
अच्छा माशाल्लाह 3 दिन में हमारी शादी हो गई थी दाई د नसीबونو کار چې دې تم غوي چې دا یقینا الله تعالی که مکر خراخ کو دي سوز لپاره خو یقینا د دغه ژوند د خطر ولو د لپاره به تاسو ډېر قربانیاں هم ورکړي سو بیا ولې چې شوبس کې و نو ډاوټ چې لک کار کړو مووی نه خوبونه د ډرامه د جلیل بھائی داغه هم رائټر او هم داغه ډایرکټر او دغه یو سیریل چای کې دی کار کړو باقی به خیبر ته مختلف پروګرامز کې برات لاله کې ناشته دغه او ډېر لګ ټایم د پاره رالو بیا چې دی دا الله تعالی دغه سکرپټ دغه لیکلو چې سمیر بھائی بته چې دی په سکرین لیدلې او بیا بچ دی هانه ډېر کم کارتا وکړل بیا ستاسو بیا ذهن ته سره راتلو یو کس بالکل اجنبي دی ان نون دی ته نه پیژنې او ظاهر د جنکی خو لګو ګوري ټیپ ټاپ هیرو ټایپ کس دی یار بحرین کې سیټل دی نو زه ټیک ده روسته ک ژوند کې نورم ډېر خبري وي چې یاره دا به ما سره وفا وکي زه به دا سسټین کوم دا ریلیشن یا څنګه نو کور والو په دې حق لبانې څه اعتراض و یا نو ظاهره خبره دو رشتہ بات هوا کور والے امدای لو کور کې جوړ شوی دا دور ارڅ سادي نو خاندان کې خډيره رشتہ وي به بار رشتہ ویل کړه همیشه مو واړو چې کور کې خاندان کې رشتہ او چې د واده نه شوی ادا سې کی صحیح ارڅ شتادي به دا د زیویل ور کې خوخی خو دوه خپل فیملی و اسلام آباد کې دو خپل خاله د زبط کیږي آراله نو لغونی مت اطمینان شو به دوه لی مدر رغلی و سسټر وا اولریډي هغه بهرین رغلی پاکستان ته هغه وزټ وکړو بس بلګ لګ انسان ته سارا ملاو شي څوک شتادي صحیح او ریلیټیوز وو دوه لی ماما او فیصل آباد کې دا څه پتا ولګی دا څه دو پته کیږي خا عموما چې ګوره کم خلک دا سی ګوري کنه چې ماشاءالله تاسو سمیر بھائی دوانه دلته ناسي نو خلک یا ډېر جنکه به چې زمام بهر واده وشي داسې ژوند ډېرې قربانیاں نه مواړي سو شادي شده یعنی کې واده شوی ژوند کې ډېرې قربانیاں هم وي ته چې کوم وخت کې واده شولې ستا ډېر لکه ینګ ایج کې ته واده شولې کنه بنده لګ میچوري پوي نو هغه ډېر سيزونه ټیکل هم کی هغه کوم داسې سيزونه و چې ته جنکو ته دا نصيحت کوي چې یاره ټیک ده واده کول یو هینډسم خاوند ملاویدل ویل سیټل خاوند یا بهر خداغي د پاره کم سيزونه داسې جنکو کې پکاره چې هغه هم صبر نه کار والی ته فورن ته سونه مو د پسلاړي بیا بهرین ته زه یونیم کال پس تلاړم یونیم کال پس تلاړې نو یونیم کال تاسو دوانه دلته وای کنه سمیر لاړو ته دلته وای نه دا امدازي وته مشته دا پتا ویزا پروسس کې ټایم لګي پیپرز کې ټایم لګي صحیح به دور واپس رالو ته مکار شو به مو پځه لاړو به ما رخصتي شو ته خو خوشاله وي چې یار یو ظاهر دا یو بل ملک دا غزي چې کم صحیح خبر یو خسته ملک او خسته ریاست یو ډیر خسته ځګي نو ډیر سيزونه انسان اټریکټ کوي خو بیا هم یو کور داغي پابندي او بیا د خپل کور د لایف سره د خپل خاوند سره هغه وفا نو دې کې کم سيزونه د سي چې هغه ته سیکریفایس کوي یا ته قرباني پہلا خبره خدا دا چې کوم شو بس کیوړ کی دی انن سبا اخو اسمان څخه خبرې کوي ټیک دا هغه څه یو مو ما دا خبره چې زب دو کم نو مطلب چې زب لګ لاندې وخت روم صحیح ایڈجسٹمنٹ دا نه بس نخري کې او د سبخ نه تیریږي کنه لازمي بتا چټوي رو رو بو چې کوم نوی کور ته لاړو دوه مدر وا سسټر وا هغه ما ته بچا غو ما غو ته مدر پشان دي پنامې نه زړه کنه چې ورشتانه بوي بالکل صحیح نو ما رو رو هغه زړونو کې پل ځان ته ځای جوړ کړو صحیح وا انسان مینه رشتہ وینه رشتہ خو نه وا مینه رشتہ او نن زده سي مقام باندې هم څه دیواله خو کم او ما ولې زیات اوریدل کیږي صحیح خبره ده دویمه خبره ده انسان سره ارڅوي ټیک ده خزو سره ارڅوي صحیح خبره ده چې هغه سره پل بینک بیلانس ارڅشتا خو کوم خوند هغه سره کوئی څه نه برابر کیږي اخو لایف ټایم دا یو ساتي لازمي خبر دا غو تاسو خبر اوریم پاس لاندین کیږي انسان خو خبره نشته چې پرې به د مخکې لاړ شي مخکې لایف ډېر ټف ده سړی نه بغیر گزاره نشته بالکل صحیح او صوبیا دا خبرې ګوري دا د دې د افټر میریج چې کوم انسان کې میچورټي راشي هغه خبره کوي نن سبا شارټ کټس خلکو ته یعنی کې نن سبا سوشل میډیا په وجه په دې سيزونو کې ډېر زیات شارټ کټس جنکو کتلی او هغه جنکې دي کاله کان دي زه صرف دا نه چې جنکې الکان هم داسې جنکې ګوري چې هغه بهر سیټل وي هغه سره گرین کارت وي هغه کینیډین وي داسي خو چې کله بیا ویل تلل شي دا ویل ته بیا عزت نه وي نو چې چېرته د انسان عزت نه وي الته ژوند تیرول ډیر زیات ډیر مشکل شي صحیح خبر समीर यही मैं पूछ रही थी थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल तो होंगे जब हम ये पश्तो में बात कर रहे हैं आपको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है ना लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अब आप लोगों को तो लैंग्वेजेस का बड़ा एडवांटेज है अरबी भी आप लोगों को आती होगी अंग्रेजी बड़ी फ्लुएंट हो जाती है उर्दू तो है बाहर रहने की वजह से हाँ। यही बात है माशाल्लाह से आपके 2 बच्चे हैं आप लोगों के जी हाँ जी बेटा बेटी क्या जी बेटा बेटी एक बेटा बड़ी बेटी समा छोटे मोहम्मद जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने यही पूछ रही थी मैं सोबिया से कि शोबिस को छोड़ना और फिर उस
वक्त छोड़ना जब आपने अभी स्टार्ट लिया हो और आप आपके लिए ना कि स्काई इज द लिमिट वाली बात है, और उस वक्त फिर आप एक ऐसा डिसीजन देते हैं कि उसके बाद आपकी लाइफ आपकी नहीं होती, उसमें आपका एक लाइफ पार्टनर आ जाता है और आपको 50-50 उनकी बात सुननी पड़ती है लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। एक बंदा यहाँ से गया है, अब वो इनमेच्योर भी है, इतना वो समझदार भी नहीं है, और घर की जिम्मेदारियां और घर की वो भी होती हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया इस हवाले से, क्योंकि आप लोग वहाँ अकेले रहते थे या फैमिली के और लोग? फैमिली के साथ लाइफ और भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, होता है, हमारे यहाँ तो होता है, चाहे वहाँ हो ना हो, लेकिन ये है कि होता है कि क्योंकि बड़ों की अपनी एक नज़र होती है, उनकी कुछ अपनी पाबंदियाँ होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शायद जब हम उस एज में पहुँचते हैं फिर हम समझ पाते हैं, यंग एज में नहीं समझ पाते। कौन सी वो चीजें थी जिसमें आपको ये लगा कि मैं अपनी बेगम को यहाँ पे सपोर्ट करूं ताकि ये मुल्क से दूर आके, पेरेंट्स से दूर आके उस चीज को फील ना करे कि यार क्या फैसला हो गया? मैंने यहाँ से जाने से पहले जब उसको लेके जा रहा था, मैंने घर पे फोन करके बोल दिया था कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है हमारे लिए, तो प्लीज उसको बहुत प्यार से रखना। हाँ, ये तो मैंने घर वालों को पहले बोल दिया था। एंड से मैं इकलौता हूँ बेटा, तो उनकी बहुत सी वो थी, बहुत प्यार करते हैं इससे सारे, बिल्कुल बताया, बहुत ही ज्यादा। और कुछ थी चीजें, लोग कहते हैं शादी में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो हर एक को करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, जब आप एक छत के नीचे रहते हैं तो चीजें वो सेम नहीं होती जो आप बाहर मिलते हैं पहले। तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जैसी भी हो, उसमें एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। कहीं आपको थोड़ा सा अप डाउन आना पड़ता है, साथ वाले पार्टनर को भी आना पड़ता है, उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। अगर आप बहुत स्टबर्न हो जाएंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही, फिर जो है ना प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो हाँ, तो थैंकफुली इन्होंने भी एडजस्टमेंट्स की, मैंने भी की, तो हम एक लेवल पर आ गए। तो इस तरह से फिर हमारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा सभी, तो ये सिलसिला जो एक्टिंग का था, माशाल्लाह आपने भी यहाँ पाकिस्तान में इतना काम किया, और इंडिया से भी मेरे ख्याल में किया। जी, मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया था। तो और ये भी इसी फील्ड की थी, लेकिन जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी फैमिली लाइफ होती है, बच्चों के साथ ये चीज़ें थोड़ा सा कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। लेकिन आपने क्यों, मतलब प्रोडक्शन में क्यों नहीं आए? आपने ऐसी कोई चीज़? मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा, मैं एज ए प्रोड्यूसर वापस आऊँगा। ठीक है, हाँ जी, एक्टिंग में नहीं। लेकिन क्योंकि वो बिजनेस करके बिजनेस की आदत पड़ गई है, बिल्कुल। तो आई एम लुकिंग एट शोबिज, मैं शोबिज को देख रहा हूँ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उसको वैसे ही अभी आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा बिजनेस के उस पे। और नेक्स्ट ईयर में मेरा पूरा इरादा है प्रोड्यूस करने का। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इरादा सीरियल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, कोई नहीं, फिल्म बनाएंगे, फीचर फिल्म। ओह माय गॉड भाई, सारे अपने कॉलर ठीक करके आ जाओ, लाइन में लग जाओ। और मैं पिछले 1 साल से वर्किंग कर रहा हूँ इस पे। ऐसा नहीं कि मैं आज ही बोल रहा हूँ, पिछले 1 साल से वर्किंग ऑलरेडी चल रही है। लेकिन फिल्म का जो प्रोसेस है वो आपको पता है बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, तो उस पर टाइम लग रहा है। हाँ, तो जो प्रैक्टिकली जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा। बिल्कुल। आपकी मतलब क्या विजन होता है मूवी के एतबार से? एक तो कमर्शियल फिल्म होती है जिससे बंदा पैसे कमाता है, और पैसा बहुत ज़रूरी है जी आपको काम करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोसाइटी से लेते हैं, कुछ मुआशरे से लेते हैं कि ये चीज़ें हों। आपकी थॉट्स किस टाइप की हैं फिल्म के लिए? सबसे पहली ये कि फैमिली फिल्म हो जो सब देख सकें। हाँ, ठीक, और बहन भाई भी जाके देख लें, सारी पूरी फैमिली। ऐसे आइटम सॉन्ग ना हो कि वो फिर आइटम सॉन्ग ना हो, शॉर्ट ड्रेसेस ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके अलावा ये कि फिल्म जो है, हमारा जो मीडियम है वो एंटरटेनमेंट के लिए, लोग तफरी के लिए, तो उसमें एंटरटेनमेंट भरपूर हो। ठीक है, ये सबसे पहली मेरी क्वालिटी वाली एक कॉमेडी हो, रोमांटिक कॉमेडी या एक्शन कॉमेडी, जो भी। क्योंकि जब भी यहाँ पर सेंट लॉरेंस में जब भी कोई पंजाबी फिल्म लगती है, मैं कभी भी उसको मिस नहीं करती। आपका पूरा स्ट्रेस वहाँ पे जाके, जितनी भी आपकी वो मूवीज होती है पंजाब की, जो इंडियन पंजाब की मूवीज होती है, वो आपका सारा स्ट्रेस आपका जो है वो खत्म हो जाता है। तो वही तो आपका मकसद है जाने का, मकसद एंटरटेनमेंट का यही होता है कि आप जाएं, हंसें, और जब बाहर निकलें तो आपको फील हो कि यार आप थोड़ा सा फ्रेश होके बाहर निकलें। एग्जैक्टली, तो वही है मेरी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट करें उसमें सोबिया भी हो? मेरा ख्याल नहीं कि ये बाना चाहेगी वापस स्क्रीन पे। तो इन्होंने जो अपनी इनिंग्स खेलनी थी, आई थिंक वो खेल ली। सोबिया सब बदी अकलबानी साजे हैं सभी वापस एक्टिंग तरातले शे यानी शे ना उसागा ज़पल लाइफ की डेरा बिजी शुम। हां, माशाल्लाह से सीरियसली नो उस ज़ाहिर द कोर खपल प्रायोरिटीज भी खपल चे नूर मामलात भी मुस्ता रूटीन अल तसंगई लका चित अल त कम रूटीन देस्ता अगस्त से सभी मगा हाउस वाइफ वाले कुकिंग बचाओ तो लीदन बार लाड़ू बचाओ तो टाइम वेर करो, पल जान तो टाइम वेर को, हस्बैंड तो टाइम वेर को, बस समझ से सो भी ऐसा डिफरेंस फील के लका गुर उस पाकिस्तान के मौजूदा वक्त की पूरा दुनिया के डेरा ज़्यादा महंगाई दा खो पाकिस्तान के खलक काफ़ी मुख्तलिफ मसाइल शिकार दिया सा अलते द वड़ो पहकला द स्कूलिंग पहकला या नूर कम दसे फैसिलिटीज दी चिता अक्सर दा वे चेयर काश दा जमुंगा मल के हम वे ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट। हां,
اول ډیر سپورټ د سټوډنټس لپاره نوي نوي شونه جوړوي اورګنایزیشنز دي د پاکستان کې نشته ضرورت د څه شي خو د ځینې نشته دي بحرین کې ډیر مخکې دي هغه د شونو کې هیلث باندې کې کوم ماشومانو هیلث دا کوم شونه چې مخرو منیسټری اف هیلث ور ډیر سترونګ ده ارشي ولې امید کوم چې پاکستان کې ان شاء الله فیوچر کې د څه پلان راځي نو بشي جی جی بالکل او د امن صورتحال چې د هغه ټولو کې بیسټ وي چې البته تاسو دا فکر نه وي چې ته د شپې وځي یا د ورځې وي یا تاسو پوره سکیورټي وي پوره سکیورټي سیف زیاده څه ټایم وته شي بچا ولې هیڅ ټینشن نشته سیف ماحول د پاکستان بحرین ولې سوري صحیح جی جی زبردست خزه دا به چې کله ته فرست ټایم چې کله ته الته لاړې او ستا کور کې وکتل چې تاسو سره کور کې نور فیملی ممبرز دي زړه کې دا پیدا شول چې زه خو اوټ اف فیملی یم چې زه به لکه دلته به څنګه ایډجسټ کېږم د دوی عادتونه بیل دي زما بیل دي د دوی پخلی بیل دی مال خو راضیم سنه ظاهر دا وخت ما ته پخلی نه وزدا ها سمیر ولی امینه مز دا کړه دا رو رو کنه صحیح کال نیم پر خو مغو وکولو رو مزدا کړ به خو اسانه لازمي دا ما به جاب کولو سټډي به مې کولو نو ټایم نه بو نور ارڅ کې به تکړه مطلب ما مایند وکړ کولو نو رو زدا کړ وخت سره او لازمي خبره چې نوی کور ته انسان لاړ شي نو یاره خو وي څه دوه ما څنګه جج کوي څه وي نو ما مایند کې الرټ وو څه سبا کې خو شکر الحمدلله ما ته داسې ان لاز ملاو دي چې داسې پریشر ول نه دي خپل ټایم سره چې دن خپل ټایم سره سملستان هیڅ روک ټوک نشته بس ماشومان چې دلته راشي خوشاله وي کنه واپس وي چې زو نه خوشاله نیا سره او د سره مامغانو سره ټولو سره کزن سره ځکه چې دلته هغه رشتہداریا نه راسي وي کنه صحیح خبره ده نو کله کله دراتلو تاسو لکه زړی ګوره چې اختر وینو الته د اختر تاسو څنګه روټین وي اوري مو فیملی شته ما دوی سسټرز دي سیرش په دلته کار کوي بالکل سسٹرز راشي دوه والے سسٹرز دی هغه سره ملاو شو چې پارټیز وی ډیفرنٹ فیملی میټینګ وی گیدرینګ وی وریم خاله بحرین کې خستاق ته تیریږي او کومه مزه پاکستان کې دا بحرین کې اغال ته شاته څنګه موږ عادت یو دلته خپل جو وړه شانته دما او بریک نه چې واپس راشو سمیر بای نه په پښتنه کو چې اغوی دلته خو سیټل کیږي خو آیا د دې سي ژوند چې دی هغه اټریکټ کوي کنه بحرین به بیا مس کوي بریک الو جی بریک نه واپس راځو جس ستړي مشي او ځل بیا تاسو ته وایو موږ سره دلته موجود د زموږ مېلمنه صوبیا سمیر او موږ سره سمیر انور او د هغوی لایف سټوري تاسو واورېدله د دوی دلته راتله د دوی دلته مېلمستوب د دوی دلته دا ټولې خبرې دې ټولو شاته زموږ یو مقصد وي یو پرپز وي او هغه دا وي چې ډېر خلک چې دی هغه د انټرنیټ په تھرو باندې د هغوی ملګرتیا وشي فیسبوک په تھرو باندې د هغوی ملګرتیا وشي یا چې دی یو بنده څوک ویني او لکه څنګه چې سمیر بھائی صوبیا ولیدله نو هغوی ته محسوس شولو چې یاره دا زما لایف پارټنر کېدل پکار دي هغه ظاهره ده د انسان یو خپل اټریکشن د الله طرف نه حکم وي خو د دې ټولو څیزونو شاته چې دی یو ستاسو صفا نیت پکار دی او بیا د هغې سره ستاسو آنیسټي پکار ده چې تاسو هغه خپل ریلیشن کې څومره یو بل سره ایماندار یې څومره تاسو یو بل سره چې دی هغه رښتیا وایې او که خدای مکه چېرته بد ټایم رالو چېرته فاینانشلی تاسو لږ ډسټرب شولی نو تاسو به د یو بل ملګرتیا څنګه کوي ډېر خلک صرف د مزو دپاره چکرو دپاره یا د انټرنیشنل ریزیډنټس دپاره چې دی هغوی ودونه کوي چې بس زه به دوبۍ ته لاړې شم هلته به سیټل شم زه به امریکې ته لاړې شم زه به داسې نو چې کله تاسو یو داسې سټپ هلی چې هغه ستاسو د ژوند دپاره د فیملی دپاره وي هغې کې ټولو کې مخکې آنیسټي یعنې کې ایمانداري ډېره زیاته ضروري ده چې یو کار تاسو ایماندارۍ سره شروع کوئ نو هغې رزلټ بیا همداسې وي چې ماشاءالله دلته د لو برډز دلته ناست دي او د دوی هغه خبرې اترې چې دی هغه تاسو اورئ اچھا سمیر بھائی یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عید کی اور ایسے ایونٹس کی اور شادیاں اور مہندی اور یہ وہ تو نو ڈاؤٹ کہ بحرین کی لائف بہت اچھی ہے پرسکون ہے پرامن ہے بچے اسکول جاتے ہیں تو ڈر نہیں ہوتا بھائی کوئی دھماکہ ہو جائے گا تو کوئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پیسفل ہے ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آپ کے ٹیکس کا ریٹرن بڑا اچھی صورت میں آپ کی صحت میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر تو گیا تو بس گیا کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کو سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا لائک چاند رات ٹھیک ہے اس رش میں بیگم کی فرمائش کرنا میں نے تو جانا ہے مہندی لگوانی ہو نہیں یار باہر نکلوں گا گاڑی لگ جائے گی لڑائی ہو جائے گی نہیں چاند رات کو یہ تو ہونا ہی ہے میں نے پھر فیملی کے واٹس ایپ میں تصویریں بھی تو ڈالنی ہے کہ جی میں نے مہندی لگائی ہے شادیاں جب ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا ایک کلچرل ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس میں تو جب کبھی ایسا کوئی فیملی میں شادی ہو یا کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے اور آپ دور ہوتے ہیں مس کرتے ہیں بہت زیادہ اس کی ایک میتھ جو ریئلٹی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے
ये पाकिस्तान में वक्त गुजारा है, ये सब कुछ देखकर वहाँ पर गए हैं ना, वो इन चीज़ों को बगैर नहीं रह सकते, वो मिस करते हैं। जैसे मेरी छोटी बहन है, उन्होंने आँख ही वहाँ पर खोली है, उनको इन चीज़ों का, हाँ, उनको वहीं पे लगता है कि यहीं पे रहे हमारा सब, वो अरबी बन गए बिल्कुल, उनकी सहेलियाँ, उनका आना जाना, वो उनकी पसंदीदा जगह है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इतना टाइम गुजारा है तो हमको तो वो चीज़ें वापस खींचती हैं, तो इस वजह से मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, मुझे कोई इवेंट हो या कुछ भी हो तो मैं आई मेक ए पॉइंट कि मैं वापस आ जाऊँ, चाहे एक हफ्ते के लिए हो। मैं बहुत बार एक हफ्ते के लिए, और फिर जब आते होंगे तो फिर दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती है ना, यहाँ पे वक्त कम पड़ जाता है, जितना भी वक्त लेकर आए वो कम पड़ जाता है, इतना मिलना जुलना सबसे रहता है। और चूंकि मैंने पूरे पाकिस्तान से काम किया हुआ है तो मेरी जो फ्रेंड्स कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान में है। हाँ, तो वो एक बार में सब होते ही नहीं है, क्योंकि अब देखिए इतने अरसा हो गए मैं पेशावर नहीं जा सका, बिकॉज वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाता है। तो इस तरह मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है, रिश्तेदार एंड एवरीबडी। और जो आपने इसके बारे में पूछा था कि इसने कैसे एडजस्ट कर लिया, तो ये है कि ये इसने स्टार्ट लिया था शोबिज़ में बहुत अच्छा, और आगे भी जा सकती थी, लेकिन इसकी जो सोच थी ना वो टोटल फैमिली ओरिएंटेड थी। ये इसने अपनी फैमिली वैल्यूज नहीं छोड़ी हुई थी, जबरदस्त। तो ये वहीं पर थी, तो इनकी कुछ अपनी रीजंस थी जिनकी वजह से इन्होंने शादी कर ली इंशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसीलिए आप लोगों की लाइफ जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये वो जुड़ी रही, उन फैमिली वैल्यू से जुड़ी रही कि मुझे वो उस लाइफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आप जिस फील्ड से हैं, जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो कभी जैसे कभी माइंड में आया कि कोई जॉइंट वेंचर होना चाहिए, वहाँ पर भी तो बड़े पाकिस्तानी होंगे या वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे, या यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो क्या आपको यहाँ पे सेटल होना पड़ेगा या आपका आना जाना? नहीं, आना जाना सर्टेनली रहेगा। और अगर हमने उसको बाहर शूट करना है, फॉर एग्जांपल दुबई बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो चुका है सीरियल्स में, फिल्म्स में। हाँ जी। बहरीन जो है वो अभी तक अनटच्ड है, उसको किसी ने टच नहीं किया, तो वो जो सारी लोकेल्स हैं और वो सारी जगहें हम बहुत अच्छे से वो दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और हमारे लिए बहुत आसानी है बिकॉज हम मिनिस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, तो मुझे कोई परमिशन वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं बहुत स्मूथली जो है सारा। अच्छा, अगर हम वहाँ की और यहाँ की प्रोडक्शन का थोड़ा सा मवाजना करें, चाहे मूवी है या टेलीविजन पे जो ड्रामाज वगैरह चलते हैं, या उनका जो हालात हाजरा, जैसे हमारे यहाँ पर तो इतनी सी बात होती है और एक दफ़ा ब्रेक होने के बाद 10 दफ़ा फिर ब्रेक होती है। लाइक आप एक दफ़ा न्यूज़ ब्रेक कर लें, इट मीन्स कि ये ब्रेक हो गई, लेकिन वो फिर शाम तक ब्रेक होती रहती है, वही रिपीट होती है। वहाँ पर कितनी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त होती है कि आप इतना हल्ला बोल सकते हैं, आप खुलेआम सारा कुछ दिखा सकते हैं? उनकी मूवीज़ किस स्टैंडर्ड्स की होती हैं? उनका ड्रामा या फैमिली जो उनके चैनल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? जहाँ तक न्यूज़ का ताल्लुक है, वहाँ पे कोई इतने हादसे होते ही नहीं है। अच्छा। इतनी कोई ख़राब बातें होती नहीं कि उनके पास कुछ ऐसा मसाला दिखाने को। ठीक है। तो बड़ी बोरिंग लाइफ है आप लोगों की। हाँ, मसाला बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। ये सब कुछ जिस तरह से यहाँ पे हालात होते हैं, हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा कोई इवेंट हो जाए तो उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, यूज्ड टू नहीं है ना, और यहाँ यूज्ड टू नहीं है। और यहाँ पे तो इतना कुछ हो जाता है और किसी को पता भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ होता रहता है इस तरह से। तो न्यूज का ये है। और जो ड्रामा और फिल्म है वो उसका जो हब है अरब में वो इजिप्ट है। कायरो में उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ से पूरी मिडिल ईस्ट को, पूरे अरब कंट्रीज को, लेबनान और कायरो, यहाँ पे फिल्म्स बनती हैं, यहाँ पे सीरियल्स बनती हैं, और वो फिर आगे पूरे अरब कंट्रीज में जाती है। तो उनका हब वहाँ पर है। सही। जैसे कह लीजिए कि उनकी क्या जैसे हदूद, पैरामीटर्स, क्या चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं दिखाते? हाँ, उनका सिनेमा किस टाइप का? बिल्कुल वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है उनके सिनेमा में, और ज्यादातर उनकी जो हिस्ट्री बेस्ड बहुत ज्यादा फिल्म्स होती हैं, जो उनकी अरब की हिस्ट्री है। जैसे हम ईरानी मूवीज भी देखते हैं, ईरानी देखते हैं, तुर्किश देखते हैं पाकिस्तान में, इस तरह से उनका ना हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान होता है। तुर्किश तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं, मतलब वो थोड़ा सा, क्योंकि उधर भी यूरोप भी मिलता है, तो थोड़ा सा उसमें यूरोप का टच भी आ जाता है। इसी तरह से जो वहाँ पे हमारे यहाँ कंटेंट आता है, तो मैंने बहरीन टीवी के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है कॉन्ट्रैक्टर, तो वो पूरा बहरीन टीवी को हम जानते हैं। वहाँ के फील्ड से, वहाँ के मतलब मीडिया से आपने क्या वो चीजें सीखी हैं जो आप यहाँ पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये चीजें जो है नहीं होंगी और ये चीजें होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को अच्छे आइडियाज भी मिल जाए? बजट पे कॉम्प्रोमाइज, बजट पे कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उससे पूरी क्वालिटी पे मैनेज हर चीज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपने कंटिन्यूटी की कोई शर्ट पहनी हुई है, वो नहीं भी है तो आप किसी तरह मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन मैनेज का लफ्ज निकालना पड़ेगा। आप निकाल दीजिए उसको। अगर आप चीज को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो फिर उसमें बजट आपका खुला डुला होना। हाँ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करिए बजट के नाम पे, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सुमरा लकपदी फील्ड के जाहिर द समीर भाई दा फील्ड है वो तखलक डलक कारुकड़लो बिया लाड़ले वो टेक्निकली दा से सविच तो समीर ला मुख्तलिफ से मशवरे वर के या कता सना बिजनेस पाक लबाने से पुख्ता न कई यासन होता सो यो बल सरच दे आगा डिस्कस कबे दो वाले फील्ड सा करना लाजमी खबर सेम फील्ड है दो डीर मख के दी दो एक्सपीरियंस माना डीर ज्यादा जो खयारी कम से मशवरा वेर कम खाना शमवर के करना। हां सही नो
ما خو نن پر هیڅ مشوره سوچ کوي نه شم چې زه به څه هم بیوقوفه ولګم چې دو مایند ډیر تیز ده خو چې الته کله ته ټلویزیون ګوري نو لکه څومره انټرټینینګ تاته لګي چې یاره دا یا کاغه خیر د کاغه بل جبه کې دا خو بیا هم تاسو څه دسي لګي چې زمو سکرین نه دا مختلف دي لازمي خبره ده اوري ډیر د سيزونه دي او ډیر ورکینګ کوي هغه باندې نو کوالټي ډیر هاي فاي بیا صحیح خبره ده رائټ ماشومانو پروګرامونه الته کم قسم ماشومانو پروګرامونه وي کې مونږ وایو چې وړو د پاره کم پروګرامز هغه خپل جوړي هغه کم قسم پروګرامونه وی لایک واړه ته از د کړه کوي یا صدا سی وی ایجوکیشن باندې کې ډیر پروګرامونه شته بچای ولې لایک 5 ایئرز پورې 5 ایئرز نه سٹارټ شینو د 8 ایئرز پورې ډیر پروګرامونه شته دي د ساينټیفیک شته دي کمپیوټر حساب سره شته دي د څه هغه کوي सही जी प्रोग्राम था समीर भाई अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो लाइक जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर फलां चैनल बंद करवा दें उसकी इजाज़त नहीं है ये है वो तो क्या वहाँ पर भी बहरीन में भी इस किस्म की कुछ पाबंदियाँ हैं मीडिया पे नहीं वहाँ की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ओके तो उस स्क्रीन पे आने से पहले ही जो भी फिल्टरिंग होनी होती है वो हो जाती है तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे तनाज़ा नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का बहुत कंफर्टेबली सब कुछ वहाँ पे रन हो रहा है सही मीडिया में भी हमारे यहाँ पर तो जब गर्मी आती है तो हमें लोड शेडिंग के लिए धमाने डालनी पड़ती हैं सर्दी आती है तो फिर भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर ये मसाइल नहीं है बिल्कुल नहीं वहाँ पर मसाइल कौन से थोड़ा बताएं जरा सुकून मिले थोड़ा कुछ तो वहाँ भी मसाइल हैं क्या उधर भी मसाइल हैं वैसे ना कहने खुदा के लिए कुछ तो बताएं क्या बस हम पाकिस्तान को मिस करते हैं यही बात है देखिए यही देखें सबसे बड़ी बात यही हो गई कि माशाल्लाह आप लोग इतना एक दूसरे मुल्क की लग्जरी को आप इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो काम करते हैं उसका आपको उसका वो भी मिल जाता है रिटर्न अच्छा मिलता है ठीक है जितनी मेहनत करते हैं गरीब अमीर के लिए एक जैसा कानून है हाँ, किसी ऑफिस में जाते हैं लाइन नहीं वो कर सकते आप उसमें कानून को फॉलो करेंगे सारी चीजें लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान की मिट्टी पानी एक ऐसी चीज़ है कि इस मुल्क को मिस करना आप नहीं छोड़ सकते नहीं बिल्कुल नहीं इनफैक्ट मैंने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप रखा हुआ है घर बनाया हुआ है गाड़ी ली हुई है मैं क्योंकि मैं बहुत अक्सर हम आते जाते रहते हैं खासकर फैमिली तो बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं आप दोनों के लिए और आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी के साथ साथ रहो खुश खुरम रहो एक दूसरे की इज्जत करते रहो और जब आप यहाँ आए प्रोडक्शन करें तो हमें ना भूलें मतलब हमें से मुराद हमारे चैनल के जरूर आप काम कीजिए मैं खैबर चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके शो के थ्रू जिन्होंने इनसे मिलवाया वरना ये कभी भी पॉसिबल ना होता मैं कहाँ पे और ये कहाँ पे और आप बहुत अच्छा काम कर रही हो माशाल्लाह इतने सालों से मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम करके वो टाइम आ गया कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए ओह थैंक यू आपका माशाल्लाह से मेरे चैनल ने मुझे हमेशा इस बात में मुझे अवार्ड्स दिए और मुझे ऑलराउंडर का अवार्ड मिला इसी स्क्रीन से रुख खैबर का अवार्ड मिला इसके अलावा हमेशा अप्रिसिएशन रही शायद वो अप्रिसिएशन ही है जहाँ जो उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमानों से बात करने की जो है मेरी सलाहियत और मैं क्योंकि जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था उस वक्त मैं शोज़ पे गया था इस तरह के लाइव शोज़ पे और होस्ट पे मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जो एनर्जी मैं आप में देख रहा हूँ जो आप में जिस तरह की फ्लो है वो मुझे देखने को पहले नहीं मिली थैंक यू जीते रहिए खुश रहिए सो भी डेरा मनना गुला तराले मुंगला दे टाइम राकड़लो तासु टाइम पे डेरा मनना थैंक यू सो मच गुला मुंगा खलु जी बड़ा शांति दमा और यकीनन नने प्रोग्राम मुंगा जमगा समीर चे दियागा जमगा खास मेलमो वली चे सोबिया खो जमगा द कोर कसो नो जका मुंगा ज्यादातर खबरी चे दियागा मुंगा प उर्दू के उकड़ले डेफिनेटली तासु हम डेर एंजॉय करी बड़ा शांति दमा आलू दमे ना वापस राज वेलकम बैक जी ستړي مشي وزل بیا تاسو ټول توایو په نن سبا کې امید لرم چې تاسو به خبرونه خوخيږي خبرې اترې چې کوم رواني دي مخکې موږ سره ډېر مزیدار رپورټس دي ژوند کې خو به د لوړې جوړې او د تکلیفونه او پریشانیاں دا خو به رواني ځکه چې دا د ژوند یوه حصه ده خو د دې نه د وتو کمال چې دی هغه انسان له پکار دی چې په هغوی کې وي که غټې خوشحالۍ نه وي که نه نو په دې وړو خوشحالو باندې چې د خپل ځان ریلیکس کول ډېر زیات ضروري دی یو ښه مووي کتل کاغه کور کې تاسو ګورئ یا چېرته تاسو ته دا فیسلټي اویلیبل وي چې که تاسو اسلام آباد یا پنډۍ کې یا داسې نورو غټو ښارونو کې هلته سینما وي نو ضرور خپل فیملي سره ځئ او یو ښه کوالټي انټرټینمنټ چې په هغې کې داسې څیز نه چې تاسو ماشومان نشئ بوتلی یا تاسو نور فیملي سره نشئ تللی نو داسې زما په خیال کې
تل پکار دي زما ټیکټ هم دومره ګران دی میرا چې هغه 100 روپو ته ورسېدل نو آسان کار نه دی بټ اني ویز د دې لپاره لږ خپل بجټ نه که تاسو روزانه په بنیادونو باندې لږې پیسې ورکوئ او یو ښکلې په پوره میاشت کې د یو پکنیک دپاره خپلې پیسې سیټ ته کوئ او هغې کې تاسو خپله فیملی بوځئ نو ریلی چې د راتلونکې بلې میاشت دپاره تاسو ریلیکس هم یئ کور کې چې کوم د جنگ جګړې فضا جوړېدو والی هغه هم ختم شي زنانو ته یو بریدینګ سپیس ملاو شي یعنی کې هغوی ته یو ښه ماحول ملاو شي نو هغه هم په وړو وړو خبرو ګیلې کول چې دي هغه ختم شي کور ماشومانو سره چې دی وهل ټکول یا غوسه یا اخوا دېخوا دې کې کمی راشي هغې وجه دی چې تاسو ذهني طور باندې ریلیکس یي موږ سره ډېر زبردست د مهر سیماب یو رپورټ دی او د خانپور جھیل او د پنډې اسلام آباد نه ډېر زیات خلک چې دی په دې اوړي کې هلته ځي او ډېر زیات چې دی هغه انجوایمنټ کوي هلته پکنیک دپاره هم ځي پیراسیلینګ هم دی هلته او د هغې سره سره چې دی بوټ کې هم نور چې دی هغه چکر مکر لګوي نو کومو خلکو چې دغه علاقه نه ده کتلې او هغه نږدې پاتې کېږي نو د دې جمیراتو نه مخکې تاسو یو چکر ولګوئ ډیټیلز چې دی هغه مهر سیماب په دې رپورټ کې ګورو زه دې وخت کې چې دی بالکل پیراسیلینګ چې تاسو کتلی شئ ډېر ښکلی ویو دی زموږ او زه دلته خانپور جھیل کې یم د ډېر ښکلی ویو دی نو تاسو هم راشئ دلته وګورئ تاسو کتلی شئ چې ډېر مزیدارې نظارې او ډېر ګیر چاپېر غرونه او تاسو خانپور ته راځئ پیراسیلینګ کې تاسو خپل دلته انجوای کولی شئ او ډېر ښکلی ماحول او ډېر ښکلې هواګانې او فهم تاسو کتلی شئ او شنې شنې دي او څنګه چې وړې رشتې چې دي نو یو ځل ضرور راشئ چې کله تاسو خانپور ته راځئ نو خانپور جھیل کې پیراسیلینګ لازمي وي خوراکي څیزونه هم دلته شته دی په ځای دلته مختلف قسم چې کوم دلته بوټینګ کوي او ریسټورنټس هم ډېر چاپېر په بالکل کې شته او ډېر ښکلی ماحول تاسو ته لږ ویو ښیم چې دې ویو وینئ او تاسو هم دلته بالکل هایټ کې روان هغې نه پس ښکلې نظارې کتلی شئ تاسو هم دا کتلی شئ تاسو چې اوس هم دې وخت کې بالکل ماښامې دی او هوا بلباو کم دی ډېر ښکلې انجوایمنټ دی او ډېر زبردست پروفیشنل دلته چې کوم پیراسیلینګ والا کوم دلته ټیم دی او دلته چې کوم خانپور جھیل باندې ځای په ځای کسان دي هغوی پیراسیلینګ کوي په ټورسټ باندې بغیر د خطرې نه تاسو خپل دلته ټور انجوای کوئ نو پیراسیلینګ کې ډېر ښکلې نظارې تاسو د خانپور هم کتلی شئ جی زبردست جی او پیراسیلینګ یو داسې څیز دی چې بنده ته یېره کېږي چې دا به لږ ګران کار وي یا خدای مکر اخلاص ترې نه شم راونه غورځېږم ژوند کې وړه وړه رسک چې دي هغه اخیستل پکار دي لکه څنګه چې پرون ما رکشه چلولې وه هغه که تاسو نه کتلې سوشل میډیا باندې به هم هغه کلیپ چې دی اپلوډ شوي ورسره چې دی زموږ په یوټیوب باندې نو لایف کې اول ځل هر یو کار چې کوم دی هغه ژوند کې اول ځل انسان کوي او هغه لږه خواري هم غواړي هغه کې به لږ بنده خوږېږي هم هغه لږ محنت هم غواړي داسې خو کېدی نه شي او چې یو څیز تاسو ته په تیاره میلاو شي د هغې نه خو قدري او نه د هغې څیز څه مزه وي لکه که موږ موجوده دور کې یو خبره کوو زموږ بچو ته لکه ډېر سهولتونه داسې دي چې هغه زموږ وړوکوالي کې موږ ته نه وو که ډېر هم نیازبین به یو بچی خو هغه به هغه شانتې لکه نن سباني واړه چې موږ څنګه ټریټ کوو او دا ډېره غلطه خبره ده د هغې وجه دا ده انسان چې څومره ژوند کې سخته تېره کړي دومره هغه د راتلونکي ژوند دپاره کامیابه وي د هغه په ژوند کې د څیزونو اهمیت او خوشحالي هغه زیاته وي د هغې وجه څه وي چې یو څیز د یو تکلیف نه یا د یو محنت نه پس د یو ټایم نه پس تا ته میلاو شي تا سره د هغې قدر وي اکثر موږ ګورو که نه دا مور پلار چې موجود وي موږ ډېر فور ګرانټډ اخلو هغه یعنې که د هغوی مینه شوله د هغوی کیر شولو رضا کول شولو اور پوښتنه کول زموږ ضروریات پوره کول موږ ته داسې لګي چې سو واټ ډېر واړه داسې نه ټوله دنیا مور پلار کوي تاسو د دنیا نه کم مختلف کار کوئ خو دغه مور پلار چې بیا په ژوند کې نه وي نو انسان ته د دې خبرې اندازه وشي چې هو دا څومره غټ لوی نعمت و دا بابا چې به ما ته قارېدو ما ته به ګورېدو یا ما ته په کومه خبره باندې غوسه شولو د دې شاته څومره غټه فنومنا وه د دې شاته څومره غټ حکمت و او د دې خبرو ما ته نن قدر راځي او زه دا سوچ کوم چې ښه زما بچي رالوی شي نو زه به خپلو بچو سره چې دی بیا زه به په هغو دا پابندیانې لګوم مشر چې اکثر یو پابندي لګوي مشر چې اکثر یوه خبره کوي هغه د خپلو کشرانو د ښېګړې دپاره کوي یا د هغوی د ښه ژوند دپاره د هغوی په ژوند کې د کامیابېدو دپاره کوي موږ هغه وخت نه پوهېږو نو آی تھنک زه به وایم چې کوشش پکار دی ښه جي او
تیر ځل مونږ یو خبره کړې وه او یو جمله وه چې یاره سودم تشین دی. د دې مطلب څه دی؟ هغه اکثر چې یو کار کېږي نو لکه سودم تشین دی او که نه نو چې دا کار به وشي او که اوبه نه شي. نو د دې پوښتنه مونږ کړې وه او بیا مونږ ته عزیر نعماني دا ویل چې د دې به زه تاسو ته پوره ډیټیلز چې دی هغه درلیږم او هغوی خبره خپله رښتیا کړله. په دې ننني ریپورټ کې په دې خبره به مونږ ټول ځان پوه کړو چې سودم تشین دی مطلب څه و، د دې شاته بیک ګراوند څه و، د دې څه هسټري وه. راځئ چې دا ریپورټ وګورو. چې الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو عزیر نعماني د پروګرام نن سبا دپاره تاسو ته مخاطب دی. کتونکو څنګه چې موږ د پروګرام نن سبا کې تاسو ته ویلو چې سودم تشین دی، په دې باندې به تاسو ته یو تفصیلي ریپورټ چې کوم دی هغه موږ جوړو، تاسو ته به یې ښایو. په دغه سلسله کې نن موږ دلته یو سماجي شخصیت سره ولاړ یو، څوک چې د تاریخ نام خوا واقف دی. د دې نه به دغه تپوس پوښتنه کوو چې سودم تشین دی د دې مطلب څه دی، دا مخکې څه اوس په کوم اصطلاح کې دا استعمالیږي، دا تپوس هم د دې نه کوو. جي السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سودم تشین دی دا داسې یو تاریخي واقعه ده چې زمونږ دا سودم چې کوم دی نو عموما زیاده تر د دې سودم جایداد چې کوم دی دا د ګړی او د شاباسګړۍ سره تعلق ساتي. او مخکې زمانه کې چې کوم دی نه بجلي وه او نه نور څه سہولیات وو. زمونږ د ګړی ورونه چې کوم دي اکثر به د ګرمۍ په موسم کې په شکال کې چې کوم دی نو په دې خوړ کې ملاستو او اکثر به د دې غاړې بعد به باران وشو، هلته موسم صفا و، خوړ به لاړ او د هغې چې کوم دی هغه چا نه کټ وړی چا نه بالښ وړی او خلک به چې کوم دی تیتر بیتر کړو. نو اکثر چې به هغې سملاسته نو هغې به دې خوا وکتل چې یاره لکه موسم څنګه دی. نو یو کس به ورته وایي چې لکه بېغم او دشه سودم تشین دی. دا د دغې نه مشهوره شوه. نو اوس چې په پښتنو کې یو کار نه کېږي نو موږ وایو سودم تشین دی. دا راته مو وایي چې یو خو تاسو دا خبره وکړه، یقینا چې دغه یو تاریخي خبره ده. یو بله خبره هم کېږي چې بونیر قافلې بتلې د هغې حقیقت ته پای کې بالکل دې کې څه شک نشته. سودم چې کوم دی نو په سودم باندې ټول بونیر لاره وه، دوه غټې لارې چې کوم دی یو د امبېلې په کنډو باندې په سورکاوی راغلې ده، دغه شان ته یو بله لار چې کوم دی د ملندرې په طرف په سر ملنګ باندې راغلې ده او د خلکو انحصار چې کوم دی نو زیاتر چې کوم دی د تګ راتګ په دې علاقه باندې و. نو چې کله قابلې بدلې دا هم یو مشهوره خبره ده چې هغې به جایزه اخسته چې یاره موسم څنګه دی. د په شکال موسم کې به اکثر زموږ دا خوړونه چې کوم دی ډېر زیات شو نو قافلې به چې کوم دی په هغې نه شوې تېرېدې. نو هغې به دغه هم یو خبره کوله. خو اصل کې بنیادي خبره دا ده چې دا مشهوره شوې چې څومره پورې موږ معلومات کړي دا د ګړی نه ده، ځکه چې د هغې د دې سره واسطه وه. د هغې دا جایداد چې کوم دی زیاتر د هغې د شپږ کلي چې کوم دي غټ غټ تاریخي لکه ګلیاړه به واخلو، سره ډیری، مچۍ، بازار، دا غټ کلي دا دې تعلق د ګړی سره دی. او دغه شان ته لکه خیر آباد، کټه خټه، باریکا او پلو ډیری، بیړو چې پورې دا جایداد چې کوم دی نو دا د شاباسګړۍ دی. نو زیاتې خبرې چې کوم دی نو دا د هغې نه په دې مشهورې شوي دي چې د چا کوم ځای کې جایدادي واسطه زیاتې نو هغې لکه هغې د هغې علاقې چې کوم دی نو هغه دغه هم ساتي. نو په دغه وجه باندې دا تاریخ چې کوم دی چې څه وایي موږ ته نو دا د ګړی نه مشهوره شوې خبره ده. او عزیر بھائی زموږ چې کوم دی د پښتنو تاریخ زیات چې کوم دی نو دا په متلونو او په ټپو کې محفوظ دی. لکه زموږ یو مشهوره ټپره وی د امبېلې ګیدړ ساربدي خوراک سره د ګورو لړمندونه دا 1862 کې چې کوم په امبېلې جنګ شو دا هغې پورې لکه ویلې شوې ده. یو بل هغه چې کوم دی زموږ ډېره مشهوره ټپره وی چېرته انګرېز چېرته چترالو او بېننګي زور شو انګرېزان چترال ته ځي. د دې چې کوم دی چې کله دغه علاقه په دیر باندې جګړه وه هغه جنګ دغه کوم دی په دې تاریخ په دې یو ټوک کې پروت دی. یو بل دغه نادر د احمدشاه بابا نه مخکې نادر شاه تېر شوی ډېر ظالم و. نو هغې کې یو دغه وه چې هغه په دې علاقه باندې هغه حمله کړې وه. د هغې یو مشهوره ټپره د میرعلي جونه اختر کې د پرملو جونه په بند نادر ځي. او دغه شان ته زموږ چې یو بله مشهوره ټپره ګجو خان بابا خدای پاک دې وبخي ډېر لوی تاریخي شخصیت و. ګجو خان د کوم بادشاه و؟ د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. دغه شان ته زموږ ډېرې خبرې چې کوم دي نو دا په متلو او په ټپو کې چې کوم دی محفوظ دي. کتونکو تاسو د حامداد کاکا خبرې اورېدې، یقینا چې تاریخ نه ډکې خبرې وې او د سودم او تشین دی په دغې باندې مو موږ ته مو لږ علم راغی. او کتونکو تاسو به هم د دې نه دغه علم حاصل کړي چې حقیقت کې څه سودم تشین دی. هم دغه دوه واقعیات چې کوم دي دغه بار بار بیانېږي، څنګه چې حامداد کاکا دې مو ویلو چې یو دغه د اوبو دا خبره به وه چې کله ګړۍ کې به هلته خلک د شپې ملاسته به یې کوله نو هغوی به کتل چې سودم تشین دی که وریځ ده بیا به هغې خپله ترګې سره هغه ملاسته کوله هلته. او بل دا خبره د قافلې بتلې د بونیر نه
په منځ کې خوړونه به بیا به قافلو ته رکاوټ جوړېدو نو هغوی به هلته د برې نه تماشه وکړه سودم ته شین دی کوریز ده بیا به هغوی خپل سفر هم جاري ساتو دا زموږ نن د پروګرام د نن سبا دپاره دغه پروګرام و امید لرو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شي او زموږ به دا کوشش وي چې نور پروګرامونه داسې تاسو لپاره بیا هم روړو ډیر علاجي ډیر زبردست او دا مشران چې دي دا ډیره لویه اساسه ده بدقسمتي دا ده چې زموږ راتلونکي چې کم نسل دی یا زموږ چې راتلونکي کم ځوانان دي که هغه د جینکو خبرو کوم یا د نارینو خبرو کوم زموږ چې کوم سټوډنټس دي که هغه یونیورسټي لیول دی کالج دا خبرې هغوی ته یقینا نه ده پته زموږ د جنریشن پورې دا خبرې خلکو ته پته وه یا موږ ته ډېر متلونه چې دي اوس هم یاد دي او راتلونکي زموږ جنریشن ته دا د هغه په څو پورې پښتو ادب کې هغه خپل چې د ایجوکیشن مخکې نه کوي یا د پېښور یونیورسټي نه یا د اسلامیه کالج نه یا نو هغوی ته د پښتو دا متلونه یاد نه دي او دا وخت سره سره دا څیزونه ختم شي معدوم شي او دا زموږ د کلچر زموږ د کلتور یوه حصه ده او موږ له پکار ده چې دا سینه به سینه مخکې چې دی دا موږ بیا ټرانسفر کوو د هغې وجه دا ده چې دا یو ډېر غټه ذمهداري ده نو دا مشر چې کوم د هغوی سره عزیر نعماني سره ولاړو زه به وایم چې د دوی نه به نور هم داسې مزېدارې خبرې نورې داسې ښایسته خبرې چې هغه د هسټري سره یا د پښتون کلچر سره یا د پښتون هسټري سره تعلق لري نو داسې ښکلي رپورټس چې همیش نه موږ له دوی رالیږلي دي فردر به موږ انشاءالله چې داسې معلومات به هم وي پکې او هغه به انټرسټینګ هم وي انټرسټینګ په دې چې نن نه پورې ټول خلک وایي چې سودم ته شین دی یعنې یو کار که کېږي نه کېږي بل نه دا پوښتنه کوي نو هغه ورته وایي چې او که کېږي نو هغه یا سودم ته شین دی او چې نه وي نو بس هغه وایي چې نه دی شین یا چې سم موږ ورته ویلی شو نن په دې جمله باندې موږ ټول پوه هم شولو لاست پروګرام کې موږ لږ دا ډسکس کړی و نن چې د موږ ته عزیر د هغې پاک لوګي د پښتون کلچر خبره کوو یا موږ د خیبر ټي وي چې خبره کوو نو په هغې کې موسټلی د نړۍ څومره هم پښتانه دي که هغه د هرې علاقې نه او د هرې ژبې نه تعلق لري ځکه چې ډایلکټ چینج شي یوه علاقې نه بلې علاقې ته تاسو لاړ شئ نو د یوسفزۍ پښتو نه هغه بلې پښتو ته واوړي که موږ د مروت خبره وکړو یا موږ د خپل ټرایبل ایریاز خبره وکړو نو د هغوی ژبه بیا لږه بدله شي خو زموږ چې کومه هسټري ده یا زموږ چې کوم کلچر دی هغه یو شانتې دی زموږ اغوستل که هغه موږ د پښتون لباس خبره وکړو نو سپلی یا اوس خو ورته لکه نوم خو ویې نشم اخیستی داسې نه چې بیا په ما هم بیان ولګي خو انیویز د 400 چې کومې سپلی دي یا پښتانه چې کومې سپلی په خپو کوي دا صرف په پاکستان کې نه یعنی چې د پاکستان په نورو صوبو نه علاوه بهر ملکونو ته هم د تحفې په توره باندې لیږلی کېږي او د مردان عارف زموږ لپاره یو رپورټ تیار کړی دی د 400 په سپلو په هکله باندې اوس دې کې مختلف ډیزاینز هم راغلي دي ډېره ورایټي هم پکې راغلې ده خو چې کوم سټارټ یو کوم ډیزاین و هغه نن هم ډېر زیات مشهور دی راځئ چې دا رپورټ وګورو چې د خیبر پښتونخوا یو منل شوی یو ځانګړی نوم 400 چې کله هم د دې نوم واغستل شي نو خلکو ته د 400 د مختلف هر څه رامخې ته شي که هغه د سیاست په لحاظ باندې که هغه د تاریخ په لحاظ باندې وي که هغه د میلمه د پښتو په لحاظ باندې وي که هغه د کروندې په لحاظ باندې وي که هغه د خوراک په لحاظ باندې وي که هغه د پښتو په لحاظ باندې وي او که دغه شانتې زموږ چې کوم ثقافت دی د هغې په لحاظ باندې وي د 400 په هر لحاظ باندې خپل یو ځانګړی نوم او حیثیت دی دا وخت مونږ د فاروق اعظم چوک سره خوا کې دلته چې کم دی نو مونږ موجود یو د 400 مختلف سیزونه هغه هم ډیر زیات مشهور دي چې په هغې کې خوراکي سیزونه هم شته او په هغې کې د چې کوم د استعمال مختلف سیزونه دي د اغوستو کو هغه کپړه ده او که ورسره چې کوم دی نو دغه شان سپلی دي د 400 سپلی چې دی یوازې په پاکستان کې نه بلکې په ګرد نړۍ کې چې کوم دی نو ډېر یو لوی نامه لري او چې کله هم دغه شانتې د خوشحالي راځي که هغه وړوکې اختر وي که هغه لوی اختر وي که هغه بیا خادي وي یا داسې نور څه فنکشن وي خو د 400 سپلی د 400 چې کوم دی نو دغه چې دي دا چې کوم لوازم ورته مونږ وایو یا چې کوم دی هر پښتون یا هر یو که مونږ ووایو یوازې پښتون نه د پښتون نه علاوه نور خلک چې دي هغه هم اوس د 400 سپلی چې دی هغه ډېره زیاته خوښوي د دې خپل یو لوی تاریخ دی د 400 د سپلو هم دا به مونږ دلته په غفور مارکیټ کې موجود یو چې دلته مختلف تاسو ته په نظر باندې د سپلو مختلف دکانونه دي هغه په نظر باندې راځي د 400 چې کومه پخوا نه مخکنۍ چې کومه سپلی وه
نو هغه هم یو حیثیت لري خو دې سره سره وخت تېرېدو سره مختلف چې کوم دی خلکو بیا ډیمانډونه مختلف ډیزاینونه مختلف چې کوم دی ورایټي هغه په هغې کې دغه شانتې راووتله او مختلف ورځ ته ورځ نوي نوي ډیزاینونه راځي او دغه شانتې یوازې دا په 400 کې نه څنګه ما خبره وکړه چې دا خلک ځان دپاره د ډالۍ په شکل کې او دغه شانتې د نور ځایونو له چې چاله په تحفه کې وړي نه هغه هم د 400 د سپلو خامخا هغه ډیمانډ کوي د 400 د سپلې اغوستو لپاره خلک چې دي هغه مختلف د دلته راځي دوکانونو ته هغې ځان دپاره یا د خپل یار دوست دپاره هغې چې کوم دی دغه سپلی چې ده هغه خوښوي د هغې ولې دا دونه مشهور ده په دې وجه باندې چې د هغې ورایټي ښه ده هغې کوالټي ښه ده او دغه شان چې کله دا استعمالی په خپه کې چې کوم دی استعمالی نو هغه ډېر خوند هم کوي او ډېر انسان پکې ډېر دروند ښکاري نو دغه شان د 400 چې کومه دا سپلی دی یا دې کې مختلف ورایټۍ دي او هر یو تن چې کوم دی کوم دکاندار دی نو هغه کوشش دا کوي چې یاره نوی ډیزاین راشي ښه ډیزاین راشي کوالټۍ لحاظ سره هم ښه نو په دې وجه باندې چې کوم د 400 چې کوم دا سپلی دی مختلف ډیزاین مختلف چې کوم وي هغه خلک زیات خوښوي او دغه شانتې چې یو ویرایټي یو برانډ مشهور شي هغه بیا چې کوم دی نو هر څوک د هغې بیا ډیمانډ کوي نو دغه شان دا وخت د 400 چې کوم دا سپلی ده دا ډېره زیاته مشهور ده هډوکي دی که لوی دی که بوډا دی که ځوان دی که هغه هر تن دی خو د 400 چې کوم دا سپلی ده نو د هغې ډېر خواهش هم کي او ډېر خواهش چې کوم دی لریم چېرې د 400 چې کومه دا سپلی ده دا ورایټي ده دا پخپو کي او دغه شان ښه هم ښکاري او دروند هم ښکاري په هغې کې او دغه شان ډیمانډ هم کوي نو ننني چې کوم زموږ د 400 د سپلو باره کې تاسو ته یو سوچ کم دی نو دا موږ مختلف ورایټي او د 400 چې کوم نمونې دی هغه موږ تاسو ته دلته کېښودو وړاندې شو چېرې 400 چې کوم دی نو یوازې په نور حیثیت سره نه د دې لحاظ سره هم چې دی نو هغه ډېره مشهوره ده او دغه شان د 400 د سپلو دپاره د چاپېرچل بلکې د مختلف ځایونو خلک او خاص کر چې کله د مسافرونه دي هغې چې کوم بیا راشي په چوټۍ باندې نو خامخا دلته راځي او ځان دپاره یا د یار دوست دپاره دغه سپلی چې کوم دی هغه خوښوي نو د 400 سپلی چې کوم دی دا هم یو ډېره نامه لري او ډېر زیات مشهور هم دی ډیره مننه جی عارف مونږ ته دا د 400 سپلو په هکله باندې چې د رپورټ را لېږلی او دې سره زه به وایم چې زموږ چې څومره هم رپورټرز دي خان اکبر شولو عدنان باچا شولو بیا عارف عزیر نعمانی او فاروق بھائی شولو دا ټول چې څومره دي کمان نوم هېرېږي د هغې زه بخښنه غواړم نو څوک عظمت بالکل جی عظمت بھائی د ثوابۍ نه دلته مې غوږ کې چې دی پروډوسر صاحب لږ یاد کړه نو د هغوی ډېره مننه ځکه چې د هغوی په دومره ښایسته رپورټس باندې نه صرف یو خو یو مهرسیبا هم پکې نن چې دی انکلوډ شولو ډېر ښکلی رپورټ چې دی هغوی تیار کړی او نور هم انشاءالله ډېر ملګري دي چې هغوی به د خیره مونږ ته مختلف رپورټس رالیږي د دې رپورټس مطلب هم دا دی چې یو خو مونږ ته دا پته ولګي چې زموږ د کوم علاقو کوم څیزونه ډېر زیات مشهور دي چېرته کوم مسایل روان دي چېرته چې د ښایسته ځایونه دي چې هلته موږ د خپل فیملي سره چکر لتلی شولو او نه صرف د هغه خلکو دپاره چې زما او ستاسو په شانتې خبر دي خو هغه زموږ زه به همیشه د نیو جنریشن دا خبره کوم چې مخکې بیا دا چې څومره هم وراثت دی دا چې څومره هم ویلیوز دي دا چې څومره هم نامز دي دا مخکې چې دی ټرانسفر کول دي په ښه توګه باندې نو چې دا هغوی ته ټرانسفر شي هغوی بیا دا خپل راتلونکي نسل ته ټرانسفر کړي نو په دغه هکله باندې د پښتونخوا هر یو کلتور د هغې کلچر د هغې رسم و رواج د هغې خبرې که هغه متلونه دي خوراکونه دي که هغه کپړه ده که هغه پیزار دی که هغه خبرې اترې دي که هغه اجره جماعت او هغه د مشر کشر عزت دی هغه د هغې سره چې دی بیا مخکې ټرانسفر شي د خپل ریپورټر چې دی ډېره زیاته زه مننه هم کوم د خپل پوره ټیم د طرف نه او د خیبر نیټورک د طرف نه او امید هم دا لرم چې په راتلونکي ټایم کې به موږ سره چې دی ښایسته ښایسته ریپورټ چې دي هغه به تاسو نور هم شیر کوئ او د ټلیفون سلسله به چې انشاءالله تاسو سره دا خان اکبر صاحب کال دی موږ سره اوکې جی خان اکبر صاحب موږ سره په کال دی هغوی ته ستړي مه شي وایو لازم موږ هغوی سره خبرې هم سمې نه وشوې السلام علیکم وعلیکم السلام ماجدین صاحب تاسو ټول ټیم ته د خان اکبر د برسوات ته طرفه په دلو سلامونه د سهار ډیره مننه جی ډیره مننه کوم ستاسو او ستاسو ډیر مزیدار ښایسته ریپورټس وي چې نه صرف په هغې کې معلومات وي بلکې ډیر زیات انټرټینینګ وي او چې بندې وګوري ړم ورسره خوشحاله شي نو نو ډاوټ چې راتلونکي پروګرامونو کې به هم ستاسو ایفرټ زموږ سره داسې شامل وي بالکل ماجدین زموږ خو خواهش دا دی د خیبر ټلویزیون چې کوم
تاسو هدایت دي زموږ د منیجمنت چې څومره هدایت دي د هغې په ویناګانو باندې د سوات د عزتمن خلکو د قدرمن خلکو هره کوڅه هره دیره هره ښکلا چې کوم ده که هغه د غرونو په حواله ده که هغه د شینکو په حواله ده که هغه د سردرو په حواله ده نو هغه مونږ دغه کتونکو ته د خبر ټلویزیون په دغه سکرین باندې ښایو او ستاسو دا ښکلی پلیټفارم چې زموږ خبر ټلویزیون نیټورک جوړ کړی دی نن سبا او بیا پکې ماجدین بیا پکې زموږ مختلف اینکر ناس دي او هغوی بیا هغوی له کومه الفاظو ښکلا ورکوي یقینا موږ د دې سره د لسو د شلو کالو د دېرشو نه سلو کالو ته په خوشحالو کې رسو زموږ د طرفه تاسو ته ډېر زیات چې کوم دی هغه مبارکۍ دي خوشحالۍ او د هغې پرزونې دي د سوات د خلکو بیا د بر سوات د هر قسمه قومیتونو چې هغوی د ماجبین د ښایسته اواز د علاقې سره د عزت او د حیا ورکولو د اواز د شریکولو یقینا چې دا موږ د ټول خلکو د طرفه تاسو ته خیرج تحسین پیش کوم او دغه ښکلاګانې به خان اکبر تاسو ته چې کوم دی هغه ستاسو سره شریکوي په نن سبا کې بالکل جی او دا یو ټیم ورک دی بالکل ستاسو په مرسته باندې ستاسو په تعاون باندې خبر موږ هر یو خبرونه کوو نو هغه نور زیاته ښایسته شي او د خیره کله ستاسو اسلام آباد ته چکر ولګي نو موږ سره به ضرور موږ به وزټ کوئ چې دلته موږ ستاسو سره مخامخ کینو خبرې اترې وکړو یو زما دا ستاسو نه یو ریکویسټ و چیرې د ټوریزم دپاره یا هغه خلک چې کوم د پنجاب سند نه راتلل غواړي که لږ موږ ته د هغه ځګي د رهایش په هکله ووایي چې دلته کوم لکه هوټلې دي دلته کوم ریسټ هاوسز دي یا چې د ګورنمنت په طرف نه چې کوم فیسیلیټیز دي چې هغه موږ ته یو ریپورټ کې تاسو دغه